सरकारी आदेशों पर जिला प्रशासन की ओर से बाजारों को खोलने का समय सुबह 7 से शाम 5 बजे कर दिया है, जिससे दुकानदारों को राहत हो। लेकिन दुकानदारों की अपील है कि समय सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक हो, ताकि गर्मी में ग्राहक को राहत हो, क्योंकि गर्मियों में लोग बाजारों में नहीं जाते हैं। ग्राहक शाम को निकलता है, इसलिए शाम का समय बढ़ाया जाए। जी हाँ, कोविड की चेन को तोड़ने के लिए सरकार जो है समय समय पर हिदायतें जारी कर रही है। सरकार की पहले हिदायत थी कि 2 बजे दुकानें जो हैं वो बंद हो जानी चाहिए, पर व्यापारी वर्ग में थोड़ा सा रोष था। व्यापारी वर्ग ने आवाज़ उठाई, व्यापार मंडल ने मिल करके साथ दिया और समय जो है वो 5 बजे तक हो गया, क्योंकि सरकार भी समझती है, सरकार भी जानती है व्यापारियों का दुख और जनता का भी दुख। क्योंकि फास्टवे ने भी ये एक पहल की थी, ग्राउंड लेवल पर आकर के हम लोगों ने लाइव किया था, स्टोरी लगाई थी कि अगर समय बढ़ जाता है तो समय बढ़ जाने से क्या होगा कि लोगों का रश जो है वो भी कम होगा, डिवाइड हो जाएगा समय, और जो दूर से ग्राहक आते हैं वो भी समय पर आके ख़रीदारी कर सकते हैं और व्यापारी वर्ग को भी जो है वो काफ़ी राहत मिलेगी। तो अब समय सरकार ने बदल करके 5 बजे तक का कर दिया है। 5 बजे जो है दुकानें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। लोग भी जो हैं, दुकानदार भी जो हैं, वो सरकार की इस हिदायतों का पालन कर रहे हैं। तो आइए, अब जनता के बीच में हैं तो जनता से जानना तो बहुत ज़रूरी है। तो जनता के बीच में चलते हैं, दुकानदारों से जानते हैं कि उन्हें कितनी राहत मिली है इस 5 बजे के समय से। ये एक दुकान है कपड़े की, हम यहाँ पे चलते हैं और इनसे पूछते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। की नाम जी तुहाडा? अनीश गुप्ता जी। अनीश जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ समय ਕਰਤਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਰਾਹਤ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਤੋਂ ਮਤਲਬ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਜਾਂ 9 ਵਜੇ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਟਲੀਸਟ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੈਟਅਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ? ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਨੀਂਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत ज़्यादा नुकसान है इनू, मतलब कैलकुलेट जे करांगे तो सानू अपनी टेंशन वधनी है, फायदा कुछ नहीं है कैलकुलेट करने का। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू अनीश जी। तो देखा आपने कि दुकानदारों का ये कहना है कि समय तो ठीक है 5 बजे तक कर दिया है, पर बीच में जून का महीना है, गर्मी का महीना है, गर्मी का महीने में जो कस्टमर है इनका कहना है कि वो दोपहर को नहीं निकलता। तो क्या ये सीधी सीधी मांग है कि समय 7 बजे तक हो जाना चाहिए? ये तो अब दुकानदार जानते हैं या सरकार जानती है, हम तो इनके मैसेज जो हैं सरकार तक पहुंचाने का काम बाखूबी कर रहे हैं। तो ये कुछ दुकानदारों से और बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इस सब के बारे में। हम इस साइड पे चलते हैं, यहाँ पर भी हमारे दुकानदार भाई हैं। आप देख सकते हैं कि दुकानें जो हैं यहाँ पर सजी हुई हैं, हम इनसे बात करेंगे जी। भाजी की नाम जी तुहाडा? मनीष भाजी। मुनीश जी, ये ਜਿਹੜਾ समय ਵਧਾਤਾ ਗਿਆ 5 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ 100 'ਚੋਂ 10 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਸਟਮਰ ਹੈ,
ਹੁਣ ਦਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਵਧਾਓਗੇ ਵਧੇਗਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਇਸ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2-4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੇ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਹੈ ਅਸਲੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸਲੇ पूरा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ खत्म है असले जिला। बिल्कुल ठीक है जी, मेहरबानी जी। तो देखा आपने कि दुकानदारों का यही कहना है कि आर्थिक स्थिति जो है वो चरमरा गई है, डगमगा गई है व्यापारियों की। आइए कुछ और दुकानदारों से भी बात करते हैं हम यहाँ पे। की ना तो अनिकेत महाजन। अनिकेत, ये जो 5 बजे तक का समय कर दिया है सरकार ने, दुकानें बंद करने का समय बढ़ गया है, अब तो आपको बहुत सी राहत हुई होगी, तो कितनी राहत मिली है? नहीं, राहत सर बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहा। वैसे तो गर्मी भी बड़ी ज़्यादा, तो दूसरी बात वो हिमाचल JNK का बॉर्डर भी बंद है। जितनी देर तक हिमाचल JNK का बॉर्डर ओपन नहीं होंगे तो इसलिए कस्टमर आ भी नहीं रहा पठानकोट। बिल्कुल ठीक है। तो क्या मांग करते हो सरकार से? मांग यही है हिमाचल JNK का बॉर्डर ओपन कर दें, तो बाकी फिर थोड़ा बहुत कस्टमर तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। तो देखा आपने कि दुकानदारों का ये कहना है कि यहाँ पर एक बात जो है वो ख़ास तौर पर सामने आई है कि हिमाचल और JNK, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ अपने दर्शकों को कि पठानकोट का जो बहुतात गिनती का ऐसा बिज़नेस है जो कि हिमाचल और JNK पर निर्भर है, वहाँ से कस्टमर बहुत आते हैं यहाँ पर बॉर्डर जो है वो इस वक्त बंद किए गए हैं, वहाँ से आना जाना जो है बिल्कुल बंद है, जिस कारण जो है व्यापार पर बहुत बड़ा असर जो है वो इस वक्त पड़ रहा है। तो आइए हम दुकानदारों के बीच में हैं, हम इनसे भी जानेंगे। जी नमस्कार जी। जी की ना जी ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਪਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਸਟਮਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਗੌਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਏਗੀ ਜੀ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਹੁਣ ਰਸ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। तो देखा आपने कि लोगों का ये कहना है, दुकानदारों का ये कहना है कि व्यापार पर असर भी पड़ता है और यहाँ पर 5 बजे जो है दुकानें बंद होने से जो ये समय बड़ा है, समय सारणी बड़ी है, उससे जो है इन्हें लाभ भी होता है। पर देखना ये है कि आने वाले दिनों में इसका कितना असर होता है, क्योंकि समय बदला है, क्या हालात भी बदलेंगे? फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।